ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدنا علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم یحشرون۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں ثواب اور خرچ کریں، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوسناک ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال مقام۔ اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے جتنا بھی وہ صدقہ خیرات کر لیں۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بنا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا برہانہ و عما نوالہ دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین امام القبلتین سید العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہدی للعالمین شفیع المذنبین شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ذات انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ذی وقار حضرات، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی معززات بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ رب العالمین بہت بڑا اللہ رب العزت دا احسان ہے کہ شوال دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس شوال دیاں جو تاریخاں نے ایک بہت بڑا مارکہ دی یاد دلاندیاں نے، جو جنگ بدر تو بعد مشرکین مکہ دیاں عورتاں نے منتاں منیاں نے، انہاں نے اگ دے پجاریاں نے، سورج دے پجاریاں نے، پتھراں دے پجاریاں نے، مورتیاں دے پجاریاں نے، انہاں نے منتاں منیاں نے، اور انہاں دیاں مشرکین مکہ دیاں عورتاں ویل اور چیخو پکاراں ہر روز مغرب دا سورج ڈبن تو پہلا ریتا دے میدان دے اندر آ کے کر دیاں نے کہ ایسا او موقع آوے جڑا جنگ بدر دے اندر مسلماناں نو فتح ہوئیے، انہاں دے اندر 70 قیدی ہو گئے، 70 انہاں دے بہت بڑے کفار دے جو جہنم حاصل ہو گئے۔ اس واسطے وہ کہندے نے کہ مسلمانہ دا کو ایسا ہوئے کہ مدینیوں باہر کر دیے،
انہاں نو فلاں کر دیے، انہاں نو فلاں کر کے انہاں کو بدلہ لئیے۔ قابل احترام میرے ذی وقار حضرات، میں ارادہ رکھنا وا جمعۃ المبارک دے اندر طالب علم دی حیثیت دے نال اللہ سبحانہ و تعالی تہاڈا بیٹھنا آنا میرا سنانا عملی زندگی اللہ دوواں گروہاں نو عطا فرمائے۔ مختصر وقت دے اندر شوال دے مہینے دی اسلامی تاریخ جو ہے جنگ احد، اے جنگ احد دے اندر بہت زیادہ صحابہ دی شہادت بھی ہوئی ہے۔ وہ ایسی شہادت بڑا اشارہ کرتی ہے تاریخ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی حکم دی نافرمانی کی تھی جنگ احد دے اندر، آپ نے فرمایا 50 دا دستہ اے مورچہ ہے، اس مورچے نو چھڑنا نہیں، آسمان تو بہت بڑا جانور آئے تہانو اچک لے کے لے جائے، تہانو قتل و غارت ہو جائے، کٹ جاؤ، لیکن اس مورچے نو چھڑنا نہیں۔ قابل احترام میرے عزیز سامعین حضرات، 15 شوال ہجری دے اندر 2 ہجری دے اندر 3 ہجری دے اندر ہفتے دے دن غزوہ احد پیش آیا۔ او دی مناسبت ماہ شوال دی داستان جو غزوہ احد دے اندر ذکر کیتا گیا ہے۔ سامعین حضرات، مسلمان جنگ بدر دے اندر متعارف ہوئے، جنگ بدر دے اندر تعارف ہویا کہ مسلمانہ دی بھی کوئی اہمیت ہے۔ اس تو قبل کوئی مسلمان ہوں مثال دے طور تے سکول دے اندر کوئی ایسی جگہ دے ہوتے کوئی چوکیدار رکھنا بھی پسند وہ لوگ نہیں کرتے سن۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال پھر تاریخ ایک لکھی گئی جنگ بدر دے اندر، پھر جدوں اللہ نے کامیابیاں کامرانیاں دے نال عطا فرمایا، آمنہ دے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد دے کئی پہلو نے، سیدنا حضرت امیر معاویہ دی بھی شہادت ہوئی اور سیدنا ابو حنظلہ دی بھی اور سیدنا ربی دی بھی، سعد بن ربی دی بھی۔ قابل احترام ذی وقار حضرات، آمنہ دے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا، بلایا ساتھیاں نو، آمنہ دے لال دا ارادہ سی کہ اس مدینہ منورہ تو 4 یا 5 میل دے فاصلے دوتے ایک پہاڑ ہے جدا نام ہے احد۔ یہ جنگ جو ہے اس ہی میدان احد دے اندر لڑی گئی ہے۔ مثال بھی دیتی جاندی ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی ایمان والی آنکھ ہوئے، سیدنا بلال دی مٹھی دے اندر ایک مٹی جو ہوئے تے رب دے رسے تے او حبشہ دا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اللہ دے نام دا اس صدقہ دوے تے احد پہاڑ جنہ تسی دو او دا مقابلہ مٹی دا ہو سکتا نہیں ہے۔ قابل احترام ذی وقار حضرات، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شوال نو جمعہ دا دن مدینہ منورہ تو اپنے گھر دے اندروں نکلے، نماز جمعہ مسجد جمعہ دے اندر پڑھی۔ اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ دے اندر اللہ تہانو اور مینو لے جائے، اللہ جو گئے نے قبول کر لے، جو نہیں گئے انہاں دا انتظام فرما دے۔ تیرے حکم تو بغیر کوئی جا نہیں سکتا تے انہاں دا ہن انتظام فرما دے۔ ساڈا بھی دل کردا ہے کہ اے جو آئندہ رمضان المبارک اللہ آوے سانو زندگی بھی عطا کری تے اسی اس رمضان دے اندر اللہ میری پوری جماعت اسی کٹھی جا کے روزے بھی رکھیے تے روزے رکھ کے آ کے عید الفطر ایتھے آ کے پڑھائیے۔ اے اللہ نے دعا شروع کر دیو تسی
दिलों दुआ ऐसी मंगो कि अकबर बादशाह कचहरी लांदा आके बाहर ना, वो हर दफ़ा वेखदा उत्थे ही बैठा बैठा है, उत्थे ही बैठा है, यदी दुआ ही नहीं वो कहना कबूल होंदी। जो एक दफ़ा आखिरी लम्हे के अंदर जो आया, कहन लगा गल सुन मेरी, मैं अंदर चला वा फैसले करन, मैं लौटा तो तेरी दुआ कबूल होनी चाहिए, नहीं तो मैं तेरी गर्दन उतार देंगा। वो इशारा दे के गया ना भी वो ऐसी रिकत ही तेरे अंदर नहीं है जी तू रब तू राजी कर ले तो दुआ ही अपने रब को कबूल करवा लवें, वो तेरे अंदर है ही कोई नहीं। वापस आए तो वह बंदा रो रहा है, कहने लगा जी मेरी दुआ कबूल हो गई। उन्हें कहा इन्नी गल सी तू रब नू राजी नहीं कर सकिया, अपने दिलों उहदे कोलों दुआ ते मंग रब तेनू राजी कर देवे। आका ने सलातो सलाम उस मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ाया, जुमे नू अदा करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकल पाए तशरीफ लैके। आमिना दे लाल दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मैदान ओहद के अंदर चले गए। कितनी तादाद है? 1050 बंदा है। जो निकले 1050 बंदा लैके अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दौड़िया पिछों, कहन लगा मेरी गल नहीं मनी गई, लिहाजा मैं कोई नहीं जाना, मैं कोई नहीं जाना। उन्हें बंदे तोड़ ले, किन्ने रह गए? 750। उन्हें बंदे तोड़ ले, 750 रह गए। तो अगे किन्ने ने? 3000 का लश्कर है। तो कितना सोना है उन्होंने कोल? इतना सोना है, इतना सोना है कि उस वक्त का अज सोना होंदा तो फैसल पूरा विलाज की सुपारी की पूरा उकाड़ा ही तुसी अज खरीद लेंदे। उन्होंने 15 औरतां केड़ियां मंगाइयां कि मुसलमानों नूं इस पासे शूल लावांगे, कंजरियां औरतां मंगाइयां। मुशरिकीन मक्का ने नंगियां औरतां मंगाइयां कि जेड़ियां इन्हां नूं आरे ला के ते असीं अज बदला लैना है, इन्हां कोलों बदर दा बदला लैना है। काबिल एहतराम ज़ी वकार हजरात, आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने पूछा भी हाँ किस तरह जंग लड़नी है, खंदक खोदी है? सारे कहन लगे जी खंदक नहीं खोदनी, फिर वो मैदाने जंग का मकाम कायम नहीं होएगा जब तक असी नहीं लड़ांगे। हजरत अनस बिन नज़र ये जंगे बदर के अंदर लड़ नहीं सकिया सी। वो कहने लगा नहीं नहीं मैं इत्थे मोर्चे में वड़ के नहीं लड़ना, मैं तो अगे जाके लड़ना है। आमिना दे लाल ने फौरी तौर पर ज़िरा पहन ली। जो नबी कोई नबी होवे अपनी फौज की कमान करदा होवे ते जो वो वक्त आता है ना ज़िरा पहनी जाए, शरीयत के मुताबिक ज़िरा उतर नहीं सकती। वो कहन लगे लो जी उधर तो इन्नी तादाद है, असी इत्थे जंग लड़ांगे। आपने मैं तुहानूं पहले मैं कहा सी तुसीं मन्ने नहीं, हुक्म अल्लाह का आ गया, हुण मैदान जाके सामने ही लड़ना है। निकल गए। बात अर्ज करन दा मकसद ये वे जंगे ओहद की तारीख नूं दोहराओ ते अज फलस्तीन और कश्मीर की तारीख नूं भी दोहराओ। उदों किन्ने सी, अज किन्ने हो तुसीं? 65 मुल्क मुस्लिम ने, 65 मुल्क मुस्लिम ने ते गुटियां दे अंदर ना खून है ना पानी है। इन्नी हिम्मत बनती नहीं पई कि गजा के अंदर ये ओ बेटी ललकार दी पई है ते तारिक इब्ने ज़ियाद कबर चो किदों बाहर निकल के इस मुल्क के फलस्तीन के अंदर आके झंडा इस्लाम का लहराएगा। ओ बेटी जेड़ी शहीद हो चुकी है, जेड़ी जख्मी है, वह भी इल्तिजा करती पई है कि सलाहुद्दीन अयूबी नूं और कबर दे अंदरों आवाज़ा मारती पई है। किथे सलाहुद्दीन अयूबी किथे आ पता जे? और बैतुल मुकद्दस नूं फतह किने कीता सी? और बैतुल मुकद्दस नूं सब तो पहला फतह उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कीता। करन तो बाद साडे किरदार की वजह तो साडा असी मुसलमान हो के असी मुसलमान ही नहीं है, कहलाने मुसलमान, असी मुसलमान ही नहीं है। कश्मीर का फैसला नहीं हो सके अजे,
फलस्तीन का फैसला नहीं हो सकिया। 4, 5 तो 6 महीने हो गए ने, कितने हजार लश्कर के नाल छोटे बच्चे यतीम हो गए, छत्तां उन्हां को जुदा हो गई, किसी की लत टुटी है, किसी की गर्दन है, किसी का वजूद नहीं है। क्या अल्लाह ने तेरे को कल क़यामत नूं सवाल करना? अल्लाह का कुरान कह रहा करना, अल्लाह का कुरान कह रहा करना। ओ क्या फायदा है? ईद मुबारक, ईद मुबारक, क्या फायदा तेरी मुबारक में भाई? तेरा हमसाया फलस्तीन दुखी है, उनकी बेटियों की तलाश अभी तक बेटियां नहीं मिली, किसी की बहनें नहीं मिली। इसराइल इतना बदमाश है, अमेरिका इतना बदमाश है, क्या तुम 65 मुल्क होकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते? अगर करता है तो वो ईरान को भी चाहिए था कि उस वक्त हमला करता, वो कहता कि मैंने ये फ़लस्तीन के लिए किया, लेकिन उसने फिर भी वो काम कर दिखाया। अल्लाह ताला उसको हिम्मत और तौफीक ताकत दे, ईरान को ताकत। ये बड़ी मसलहत की बातें समझ नहीं आपको आएंगी, लेकिन यहाँ माइक पे मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मज़ीद हिम्मत देगा। खाली दुआओं से वो काम नहीं बनेगा। वो बेटी फ़लस्तीन में औफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्र पे खड़ी होकर आवाज़ दे रही है, और सलाहुद्दीन अय्यूबी कब्र से बाहर निकल, देख तेरी बेटी की इस्म दर्री हो रही है, तेरी बेटी की इज्जत पमाल हो रही है, तेरी बहन की इज्जत पमाल हो रही है। और आवाज़ दे रही है, फिर आवाज़ देती है मोहम्मद बिन कासिम को। कहाँ से मोहम्मद बिन कासिम है? इसी कौम से अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम को पैदा करे, इसी कौम से सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करे, इसी कौम से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैदा करे। और वो भी थे, और चंद थे, पहले वो 313 निकले, मुसलमानों की तारीख को बदल के रख दिया। उस जंग से पहले मुसलमानों की क्या हैसियत सी, घर में नौकर नहीं रखते थे, और वो दरवाजे पे आ जाता, वो कहते थे ये मुस्लिम है, इसको बाहर करो, इसको बाहर फेंको। जब गज़वा बदर लड़ा, जब उन्होंने मदीना मक्का से मेरे पैगंबर को निकाला, बिलाल हबशी को मारा, समिया को मारा, पूरे सहाबा को मारा, चौकों और बाजारों में खींच खींच कर मारा, नंगे बदन पर मारा, इतना मारा मेरा पैगंबर बोला नहीं, आसमान से अल्लाह भी खामोश है। जब वो निकलते हैं बदर से, जाते हैं मक्का से मदीना में, फिर भी वो ठहरते नहीं, वो कहते हैं इनको छोड़ना नहीं। फिर अल्लाह फरमाते हैं उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, मेरे महबूब निकलो, अपनी जमात को तैयार करवाओ। पूरे कुरान में अल्लाह ने 7.5 सुपारों में कहा है अल्लाह के रास्तों में लड़ो, अल्लाह के रास्ते में लड़ो, अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह के रास्ते में निकलो। पूरे 7.5 सुपारे। तर्जमा ते पढ़ो, तर्जमा ते पढ़ के वेखो, खाली रट्टे ही लै जाने, माता अमलूना या अमलूना, इस तरह नहीं, खाली रट्टे नहीं, वह तर्जमा पढ़ो, फिर वो समझ आ जाएगी। फिर जो बदर चों अल्लाह ने 313 1000 का लश्कर, ये 750 रह गए, 3000 का लश्कर सोने घोड़ियां दे नाल वो फुल भरे ने ते बड़ियां बुबलियां पा के। लेकिन सामईन हजरात, इस ही 750 ने वो जो फतह सी ना शिकस्त के अंदर बदली, वो क्यों बदली सी, किस वजह तो बदली सी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाफरमानी की थी। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाफरमानी की थी। मैं इंशाल्लाह इस ही अल्फाजा तो मैं अगला जुमा शुरू करूँगा, टाइम हो चुका है इंशाल्लाह, क्योंकि हुण जुमतुल मुबारक वो नहीं भी 25 40 45 बिल्कुल नहीं, जो होया अल्लाह सानू माफ़ फरमाए। साड़ी 1:30 बजे जमात खड़ी है, सानू को पुछ लवे भी 1:30 बजे जमात है, मौलवी साहब तो 1:45 नमाज खड़ी कर दे पे जे। मेरे भाई वो ख़त्म हो गया काम, वक़्त नाल आना जे। मैं जिन्ना सुनाया गया मैं सुनावांगा। अल्लाह ताला आप तुहानू और मैनू अमली ज़िंदगी अता फरमाए। दास्ताने जो है इंशाअल्लाह तो इत्थों ही मैं शुरू करांगा। अल्लाह ताला अमली ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।